जी आयां नूं बहुत बहुत स्वागत तुहाडा गल्लां ते गीत दे विच। असीं मना रहे हाँ आज़ादी का अमृत महा उत्सव। पिछले साल सन 2021 तो 15 अगस्त तो इस साल सन 2022 15 अगस्त तक। सो इस दौरान असी वक्खो वक् समय दे उत्ते आज़ादी घुलाटियां बारे गलबात की है। आज़ादी लैण वेले जो माहौल सी देश का उस बारे गलबात की है। सो अज असी उस सिलसिले दे विच गल करन जा रहे हाँ भारत छोड़ो अंदोलन जो सन 1942 दे विच शुरू होया। अज दे दिन यानी 8 अगस्त नूं, इस करके अज दे दिन नूं कहा जाता है अगस्त क्रांति। और इहदे विच एक नारा जिसने साडा सारिआं दा मनोबल वधाया, सानूं चढ़दी कला बख्शी, वो है डू और डाई, करो या मरो। या तो आज़ादी लवो या फिर चुप करके बह जाओ। जे आज़ादी लैनी है तो मरन वास्ते तैयार रहो। इस नारे ने साडा हौसला वधाया ते असी आज़ादी की राह ते चलते हुए 1947 दे विच आज़ाद होए। भारत छोड़ो अंदोलन का की महत्व है, भारत छोड़ो अंदोलन ने किस तरह आज़ादी का आधार तैयार किया, इस सब कासे बारे असी अज जानकारी लैवांगे। ते जानकारी देण वास्ते स्टूडियोस दे विच साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी, एसोसीएट प्रोफैसर ने राजनीति विभाग तो DAV कॉलेज जलंधर। बहुत बहुत थोड़ा स्वागत करते हैं। सब तो पहला एक वधाई भी कि असी अमृत महा उत्सव मना रहे हैं कि अपने आज़ादी के सारे सूरबीरां नूं याद कर रहे हैं। सो जिस तरह असी शुरुआत गलबात कर रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो अंदोलन, क्योंकि हर चीज़ का एक महत्व है, ये महत्व बारे सानू जानकारी दिओ, फिर आप गलबात का सिलसिला अगे शुरू करांगे। बिल्कुल संजीव जी का 8 अगस्त अज के दिन की असी जो गल करते हैं, भारत के आधुनिक इतिहास के विच एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हाँ जी, अज के दिन 8 अगस्त 1942 नूं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छड्डो अंदोलन जी है वो शुरुआत होती है। फॉर्मली इसनों अडॉप्ट किया जाता और इसकी शुरुआत जी है वो की जाती है। ये भारत के कह लो कि स्वतंत्रता संघर्ष के विच, आज़ादी के विच एक वड्डा और लास्ट अंदोलन है जिन्हें देश को 1947 की स्वतंत्रता तक पहुँचाया। मील पत्थर है। और ये अंदोलन बॉम्बे दे विच ग्वालिया टैंक उत्थे मैदान है जिन्हों अगस्त क्रांति मैदान के नाम नाल भी जानिया जाता है, उत्थे इसकी शुरुआत जी है वो की जाती है जी। और अगर असी इस अंदोलन की शुरुआत में देखते हैं तो थोड़ा जिहा सानू इतिहास में झाँकन की जरूरत है ताकि इसनों असी अच्छी तरह के नाल समझ सकीए जी। हालात ये बनते हैं कि 1939 दे विच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। हाँ जी। और दूसरे विश्व युद्ध दे विच ब्रिटेन जिहड़ा वो बहुत गंभीर रूप दे विच शामिल है और कोशिश ये की जाती है कि भारतीयों को वो शामिल किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन की जिहड़ी हालत है वो ये देखा जाता है कि ब्रिटेन के भी फस्ट टाइम असी देखते हैं इतिहास के लंडन के बंबार जोड़े है वो सानू देखने को मिलते हैं। और ये कोशिश की जाती है ब्रिटेन वालों कि भारत को इस युद्ध के शामिल किया जाए। और भारती जड़े है वो इस दे लई तैयार नहीं है कि असी इस युद्ध विच पार्टिसिपेट नहीं करना, असी इहदे विच पार्टिसिपेट किसी किस्म का अपना योगदान नहीं देना, शमूलियत नहीं, बिल्कुल नहीं देनी। और 1939 दे विच एक काम जरूर होंदा है कि भारत के जोड़े लीडर है उन्होंने ये बनता है विचार, कुछ लीडरों का विचार आता है कि असी अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक वड्डा अंदोलन चलाइए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जी 1930 चली है, उदा का एक वड्डा अंदोलन चलाया जाए। जी जी। लेकिन गांधी जी और कुछ होर लीडर ये मानते हैं कि इस वेले वड्डा अंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, इस वेले असी वेट एंड वॉच करांगे और उस तो बाद डिसाइड करांगे कि जो राइट टाइम आएगा उस वेले ये अंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह नाल इमीजिएटली कोई अंदोलन चलाने की गल नहीं की जाती जी। और 1940 दे विच अंग्रेज़ों वालों एक ऑफर भेजी जाती है अगस्त 1940, इसनों अगस्त ऑफर भी आख्या जाता है। अच्छा जी। क्योंकि अगस्त के महीने 1940 आती है। दुरुस्त। और इस ऑफर के विच कहा जाता है कि भारत को असी डोमीनियन स्टेटस, मतलब भारत पूरी तरह के नाल आज़ाद नहीं होएगा, युद्ध के विच तुसी शामिल हो जाओ, साडे नाल सहयोग करो और असी तुहानूं एक डोमीनियन स्टेटस दे देंगे जिहदा विच कह लो कि पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ों के तुहानूं इंटरनल अफेयर चलाने च तुहानूं असी स्वतंत्रता दे देंगे और जिहड़ी वाइसराय दी एग्जैक्टिव काउंसिल है उहदे च भारतीयों नूं ज़्यादा अगवाई दे देंगे। अच्छा। जबकि ये जिहड़ी ऑफर है इहनूं पूरी तरह के नाल रिजैक्ट कर दिता जाता है कि नहीं, सानूं पूरी आज़ादी चाहिए है, सानूं पार्ट्स दे विच दित्ती गई स्वतंत्रता, इदां दी स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। जिस वेले इस ऑफर नूं रिजैक्ट किया जाता है तो ब्रिटेन के जिहड़ी शासक है वो भारतीयों के उपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर देंगे। एक पॉइंट मैं पूछांगा, रिजैक्ट कौन करते हैं? ये रिजैक्ट करते हैं भारत के जिहड़े नेता है, कांग्रेस की अगवाई के विच जिहड़े नेता काम करते हैं उन्होंने द्वारा ये रिजैक्ट किया जाता है। गांधी जी भी इन्हूं रिजैक्ट करते हैं
ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1940 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਫਸਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੂਨ 1941 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 1941 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1941 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦਸੰਬਰ 1941 'ਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਹੈ USA ਦਾ ਜੀ। ਔਰ USA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 1941 ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 1942 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਪ ਮਿਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸਪ ਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ 1942 ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਵਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1939 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1942 ਜੁਲਾਈ 1942 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰਪਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਿਸਟਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਔਰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਮਰਾਜਯਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 1942 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਫਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਲੀਆ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਨਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 1920 ਦਾ 1 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ 1919 ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪਾਪੂਲਰ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਮਹਿਲਾਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਅਪਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ। ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਨੋਨ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਔਰ ਅਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ, ਇਹ ਸੁਚਿਤਰਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 1942 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, 1947 ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ।
आओ पहला देश ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जन्म दिहाड़ा आया, बाटा अमृत पान करा के सानू गिद्दड़ों शेर बनाया। मैं आवा जद भी आवा, मैं आवा जद भी आवा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤਾਂ 1942 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, 0R ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਜਾਪਾਨ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਆ। 30 ਲੱਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੋਚਡ ਅਰਥ ਪਾਲਿਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਕਰੋਚਡ ਅਰਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 1943 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਰੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੋ, ਮਦਦ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੂਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਪਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਫੈਂਕਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 0R ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ,
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰਦਾ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਫਿਰ 1945 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ 399 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ
ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 6 ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੂਨ 1948 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਅਗਸਤ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਜੀ। ਔਰ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਅਭਿਆਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ 13 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਥਾਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਕਲਰ, ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਉન્નਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਹੈ।
जी ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। जिन्होंने स्वतंत्र कराया ये वतन, उनको नमन, उनको नमन, उनको नमन। जिन्होंने दिखाया खुशी का ये दिन, उनको नमन, उनको नमन, उनको नमन। जिन्होंने सपने सवारे सिसकती बाहों में, जिन्होंने रोता हंसाया, जिन्होंने रोता हंसाया। ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन।